السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان اور آج ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوتی ہوئی تیل کی قیمتیں جو 3 سال کی کم ترین سطح پہ آ چکے ہیں، اور اگر یہ قیمتیں اسی سطح پہ رہتی ہیں تو رواں مالیاتی سال کے دوران پاکستان کو 3 سے 3.5 بلین ڈالرز کی بچت ہونے جا رہی ہے۔ اس بچت سے جہاں ایک طرف پاکستان میں شرح سود کم ہوگا، ہمارے ہاں مہنگائی کم ہوگی، گروتھ بڑھے گی اور دیگر کیا فوائد ہوں گے یہ آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کے پیرالل آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا میں تیل کی یہ کم ہوتی قیمتیں سب سے زیادہ امریکہ کی وجہ سے ہیں۔ کیوں؟ امریکہ اس وقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ جی ہاں، امریکہ اس وقت سعودیہ سے زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے، وینزویلا سے زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے، ایران سے، رشیا سے زیادہ تیل پیدا کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر امریکہ کی اپنی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے۔ امریکہ پہلے دنیا کا 20% تیل استعمال کرتا تھا، تو سب سے بڑا ڈیمانڈنگ کنٹری جب خود کفیل ہو گیا تیل میں تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں گر چکی ہیں۔ اب یہ $70 سے بھی کم ہے جو آج سے 3 سال پہلے کی شرح ہے۔ پاکستان میں اس وقت ہمیں پیٹرول کی پرائس $250 لیٹر مل رہی ہے، حالانکہ آج سے 3 سال پہلے جب یہی $70 کا ایک بیرل تھا تو پاکستان میں پیٹرول کی پرائس تقریباً $100 لیٹر کے قریب تھی۔ اب چونکہ ڈالر کچھ مہنگا ہو گیا ہے، اس کو بھی ڈال لیں تو پاکستان میں اگر حکومت زیادہ ٹیکسز پیٹرول سے اکٹھے نہ کرے تو $200 لیٹر بآسانی مجھے اور آپ کو پیٹرول دے سکتی ہے، اور پھر بھی اس سے اچھا خاصا منافع ہوگا، اچھا خاصا ٹیکس کلیکٹ ہوگا۔ لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اپنے تمام خسارے جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل پر ٹیکس لگا کر پورے کرے۔ یہ وجہ ہے کہ جو عالمی مارکیٹ میں کمی واقع ہوئی ہے اتنی کمی حکومت نے آگے 500 نہیں کی۔ جہاں $30 کی کمی ہم کنزیومرز کو فی لیٹر ملنی چاہیے تھی، وہاں $10 کی کمی دے کر ہمیں خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ رواں مالیاتی سال میں پیٹرول ڈیزل پر ٹیکسز لگا کے 1200 ارب روپیہ حکومت نے اکٹھا کرنا ہے۔ یعنی حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کر رہی، حکومت اپنے سائز کو چھوٹا نہیں کر رہی، حکومت قرضے کم لینے پہ فوکس نہیں کر رہی، حکومت سرکاری ادارے بند کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، لیکن عوام پر ٹیکس ڈالے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان کی 31% امپورٹس پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہوتی ہیں، ہم نے پچھلے مالیاتی سال میں $17 بلین کا تیل امپورٹ کیا ہے، کروڈ آئل، پیٹرول، ڈیزل، اس طرح کی مصنوعات، اس میں LNG اور LPG گیسز بھی شامل ہیں۔ تو اس میں کمی جب ہوگی $3-3.5 بلین کی تو امید ہے ہم لوگ $13.5 سے $14 بلین کی امپورٹس لاک کریں گے۔ اس کے سبب رواں مالیاتی سال میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم لوگ سرپلس میں جائیں گے۔ پھر پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹس کم ہوں گے۔ ویسے گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران ہم نے دیکھا ہوگا کہ 22% جو شرح سود تھی وہ کم ہو کے 17.5% پہ آ چکی ہے، یہ 10-12% پہ بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار جو ہے وہ آلریڈی حکومت کے نزدیک 9.5-10% ہے، وہ کم ہو کے 7-8% پہ آ جائے گی۔ ویسے اس شرح کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں جو بجلی کا فی یونٹ ہے اس میں 2 نمبری کی ہے۔ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے سب سے سستا بجلی کا یونٹ جو 50 یونٹ ماہانہ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے ہے، $6.5 یونٹ، وہ پرائس میں ڈالی ہے۔ میرے اور آپ والے ریٹ کو اس میں انکلوڈ نہیں کیا، ہم جو $70-75 یونٹ دے رہے ہیں۔ اگر $70-75 یونٹ ڈال لیا جاتا تو حکومت جو کلیم کر رہی ہے 9-9.5% کی شرح وہ بڑھ کر یقیناً 15% سے پلس ہوتی، لیکن پھر بھی پاکستان میں مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھنے کی شرح سلو ہوئی ہے۔ پھر بھی تھوڑی سی آسائش عوام کے لیے ہے۔ اب ان پرائسز کی کمی کے سبب امید ہے کہ رواں مالیاتی سال میں ہماری GDP گروتھ جو 3.5% پریڈکٹڈ ہے وہ ہماری گروتھ 4% سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس کے سبب جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی مختلف معیشتوں کو پازیٹیو یا نیگیٹو ریٹنگ دیتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کو مہنگے یا سستے قرضے ملتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو پازیٹیو آؤٹ لک دینا شروع کیا ہے۔ ان کو پتا ہے
कि पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी इंपोर्ट कम हो रही है तो इकोनॉमी को कुछ सांस जरूर मिलेगा। लेकिन इसके मुकाबले में एक टेंशन अभी भी बाकी है, वो है ओपेक के ममालिक। ओपेक और ओपेक प्लस। ओपेक बेसिकली दुनिया के 13 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे। इसमें सऊदीया जैसे, यूएई जैसे ममालिक थे। फिर उसमें 10 मजीद मुल्कों को ऐड किया गया, जैसे रशिया है, मैक्सिको वगैरह है। तो अब कुल मिलाकर ये 23 ममालिक हैं। 13 पहले ओपेक के, 10 प्लस वाले, ये 23 ममालिक दुनिया के तकरीबन 50% तेल की प्रोडक्शन के जिम्मेदार हैं। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऑयल की प्रोडक्शन कम की जाए। जब ऑयल की प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन इनका मसला भी ये है कि एक हद से ज्यादा अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो इनके वेल्स वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे फ्यूचर में। दूसरा, इनकी इकोनॉमीज जिनका सारा का सारा इन्हिसार तेल के ऊपर है, वो क्या करेंगे? जब ये कम ऑयल प्रोड्यूस करेंगे तो आमदन भी कम होगी, तो अपनी ग्रोथ को किस तरह मेंटेन करेंगे? दूसरी तरफ अमेरिका, जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेल पैदा कर रहा है, 13 मिलियन बैरल रोजाना ये तेल निकाल रहा है, वो अपनी डिमांड तकरीबन यहीं से पूरी कर लेता है। बल्कि अब तो वो तेल का एक्सपोर्टर भी हो गया है। यूरोप को अब तेल बड़ी मिकदार में अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है। यूरोप पहले जो तेल रूस से खरीदा करता था, अब वो अपने हलीफ मुल्क अमेरिका से खरीद रहा है। और अमेरिका के अंदर ये तमाम का तमाम इंकलाब कैसे आया? शेल ऑयल की वजह से। जी हाँ, वही शेल ऑयल, शेल गैस, जिसका हम अक्सर तज़किरा अपनी वीडियोस में करते रहते हैं। ज़ेरे ज़मीन पाई जाने वाली खास किस्म की चट्टानें होती हैं, जिनके अंदर खास फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ड्रिल करके और फिर तेल और गैस निकाली जाती है। अमेरिका में शेल गैस के बहुत बड़े ज़खायर थे, कुछ तकरीबन 200 बिलियन बैरल से ज़ायद। लेकिन उस तेल को निकालना बहुत कॉस्टली था। उसका एक बैरल निकालने के ऊपर तकरीबन $95 कॉस्ट आती थी। उस पर प्रॉफिट डाल लीजिए, ट्रांसपोर्ट डाल लीजिए, तो $100 से प्लस हो रहा था। फिर सन 2005-7 के अंदर वहां की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मुख्तलिफ कंपनीज ने या इंस्टीट्यूट्स ने एक सस्ता तरीका निकाला। एक तो वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है, उन्होंने हॉरिजॉन्टल भी शुरू की, यानी कि एल शेप में ड्रिलिंग करने में कामयाब हुए। फिर फ्रैकिंग के जरिए उन लोगों ने उस मुश्किल रॉक से भी तेल और गैस निकाला, और उस शेल ऑयल और शेल गैस का सबब अब अमेरिका खुद कफील हो चुका है। इस वक्त अमेरिका में एक बैरल शेल ऑयल निकालने पर सिर्फ $25 लागत आती है, जो आज से 15 साल पहले $95 फी बैरल थी। यानी 4 गुना पैदावारी लागत में वो कमी ला चुके हैं। अगर इस वक्त अमेरिका तेल में खुद कफील ना होता, जैसे आज से 20 साल पहले था, तो इस वक्त तेल की आलमी कीमत $150 फी बैरल होनी थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपनी जरूरियात के हिसाब से किस कदर फोकस रहते हैं। और एक हम हैं जिनके पास 9 बिलियन बैरल से ज्यादा शेल ऑयल है। ये अमरीकी इदारे हमें बताकर गए हैं। EIA जैसा इदारा हमें बता के गया है हमारे पाकिस्तान में 9 बिलियन बैरल शेल ऑयल है। इसके अलावा दूसरा ऑयल जो है, रवायती जो ऑयल है, वो बिलियंस ऑफ बैरल उसके अलावा है। लेकिन हम हैं, इस वक्त हमारी तेल की जो कुल पैदावार है वो मुश्किल 70,000 बैरल रोजाना है, और हमारी डिमांड 4.5 लाख से 5 लाख बैरल है। यानी हम अब डिमांड का सिर्फ 15% खुद प्रोड्यूस करते हैं, 85% इंपोर्ट करते हैं। हमारी टोटल इंपोर्ट्स में 31% पेट्रोलियम का हिस्सा है। और फिर जब हर साल हम खसारे में जाते हैं तो एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। इकट्ठे बैठ के ये फैसला आज भी हम नहीं कर सके कि हमने ऐसा रोड मैप बनाना है कि इस पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब तेल को निकाला जाए, अमेरिका की तर्ज पर खुद कफील हुआ जाए, तभी हम जाकर सफे अव्वल के मालिक में खड़े हो सकते हैं। आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस अपनी आराम से निगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।